નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે ડિજિટલ એરેસ્ટના જે વધતા જતા કિસ્સા છે તેને રોકવા અત્યારે બહુ જરૂરી છે, અને હવે એને રોકવા કેવી રીતે તે એક સૌથી મોટો સવાલ જોવા મળતો હોય છે. સાથે સાથે બાબત એવી પણ જે મહેસાણાની જે સામે આવી હતી, વૃદ્ધને ઘરમાં ને ઘરમાં અત્યારે તો જે ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, વૃદ્ધને ખબર જ ન હતી કે હું ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર થઈ ગયો છું. 60 લાખ ઉપરાંતની રકમ જે તેમના એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવી હતી તેવી બાબત પણ ક્યાંક સામે આવી હતી. સવાલ પણ એ થતો હોય છે કે આ બધી બાબતોને અત્યારે તો રોકવી કેવી રીતે. ડિજિટલ એરેસ્ટને લઈને આપણે ઘણી બધી વાર અવેરનેસ માટે વાત કરીએ છીએ, તેની ઉપર આપણે શોઝ પણ કર્યા છે, પણ હજુ પણ લોકો એ ડિજિટલ એરેસ્ટનો ભોગ બની રહ્યા છે તેવી બાબત પણ સામે આવી છે. ત્યારે આ તમામ મુદ્દાઓ પર આજે આપણે ચર્ચા વિચારણા કરવા જઈ રહ્યા છે. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે રિઝવાન શેખ કે જેઓ સાયબર એક્સપર્ટ છે, અને સાથે સાથે પાર્થો પંડ્યા કે જેઓ સાયબર એક્સપર્ટ છે. આ બંનેનું સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે. રિઝવાનજી, સાયબર ક્રાઇમને લઈને જાગૃતતા આવી છે, પણ અત્યારના સમયમાં જે પ્રમાણે એમ કહેવાય ને કે અમદાવાદમાં પણ જે 17 એવા બેંક મેનેજરોએ 3 જેટલા વૃદ્ધોને ડિજિટલ એરેસ્ટમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. જે મહેસાણાની પણ બાબત સામે આવી. મહેસાણાથી પણ અત્યારે તો જે એક વૃદ્ધને ખબર જ ન હતી કે ના હું ડિજિટલ એરેસ્ટનો ભોગ બની ગયો હતો. આ તો સારું થયું પોલીસ પહોંચી ગઈ, પોલીસને ખબર પડી એટલે એમને પણ અત્યારે તો અંદરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. આ જે હવે ડિજિટલ એરેસ્ટના જે વધતા જતા કેસ છે તેને રોકવા કેવી રીતે, તેને લઈને અત્યારે તો અવેરનેસ કેવી રીતે ફેલાવી એ બહુ જરૂરી છે. Right. So if you see, number of cybercrime cases are increasing, but majorly the new type of crime that has came into picture is digital arrest. So in digital arrest, cyber criminals का target हमेशा ऐसे vulnerable लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं थिंक करते हैं कि वो सिस्टम के पार्ट है, एंड शायद से उन्होंने कोई मिस्टेक या गलती की होगी जिसके वजह से पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है या पेनल्टी मार सकती है. तो ऐसे पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश रहती है साइबर क्रिमिनल्स की. व्हाट दे टिपिकली डू इज दे फॉलो अ वेरी सिंपल मोडस ऑपरेंडी. एक नॉर्मल पुलिस के यूनिफॉर्म में कोई साइबर क्रिमिनल बैठेगा. सो पुलिस यूनिफॉर्म में है साइबर क्रिमिनल, एंड उसका बैकग्राउंड भी जो होगा वो ऐसा होगा जो वॉल पे कुछ नेशनल हीरोज की फोटोग्राफ लगी होगी, महात्मा गांधी जी की फोटो होगी, और भी नेशनल हीरोज की फोटोज होगी. इट विल लुक लाइक अ पुलिस स्टेशन एनवायरनमेंट, एंड वो वीडियो कॉल करेगा विक्टिम को जो उसका टारगेट है. एंड वीडियो कॉल पे भी वो ऐसे उससे बात करेगा स्ट्रिक्टली कि आपके पर्टिकुलर ये डेटा हमें मिला है, या आपने ये क्राइम किया, इस वजह से हम आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं. और ऐसे करके वो उससे किसी तरीके से बातों बातों में उसको कन्विंस कर लेगा टू ट्रांसफर हिम सम मनी, आइदर ब्राइब की डिमांड में या कोई पेनल्टी की डिमांड में कि आप ये करो तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे. एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन आया है, वी नीड टू वेरीफाई ये ट्रांजेक्शन इलीगल है कि जेन्युइन है. उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट में पूरा फंड मूव करना है, एंड हम वेरीफाई करके उसको रिवर्स बैक कर देंगे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, फीमेल्स हु आर लाइक हैविंग सम रेवेन्यू जनरेटेड और वो रखा हुआ है, जिनको ज्यादा शायद नॉलेज ना हो, ऐसे भी टारगेट हो चुके हैं. कुछ सेलिब्रिटीज भी इसके टारगेट बन चुके हैं. Even we have seen some of the banking employees and officers are also target of this. So typically digital arrest is something जो ऐसी कोई लीगल चीज ही नहीं होती है. पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना है तो वो आइदर वो वारंट इशू करेगी या सीधा रेड मार के अरेस्ट करेगी. देयर इज नथिंग लाइक ऑनलाइन अरेस्ट. हमने ऐसे भी इंसिडेंट देखे हैं डिजिटल अरेस्ट के जहाँ पे ऑनलाइन वीडियो पे कनेक्ट करके लोगों को कहा जाता है कि अपना फोन साइड में रख लो, फोन नहीं आंसर करना, कमरा लॉक कर लो, किसी को आने मत देना, यू हैव टू सिट फॉर इंट्रोगेशन, इफ यू मूव देन आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन. तो ऐसे कन्विंस करके ऐसा प्रेशर टैक्टिक अपनाते हैं साइबर क्रिमिनल जिसमें जो भी विक्टिम है, जो उसका टारगेट है, वो उसको लगता है रियल में अब उसकी पूरी तरह अरेस्ट हो चुकी है, एंड द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट इज बाय पेइंग द मनी. सो दिस इज टिपिकली डिजिटल अरेस्ट जो बहुत मास में बढ़ चुका है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव फॉर दिस. आप देखोगे ऑल ऑफ सडन डिजिटल अरेस्ट के अवेयरनेस कैंपेन बढ़ गए हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट बट इवन हमारे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने
हमारी जो रिंगिंग कॉलर ट्यून था उसके पहले एक ऑडियो प्ले होती थी, डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहो। दिस वाज स्पेशली डन क्योंकि इतने मास में अटैक बढ़ चुके थे कि बहुत जनता इससे ऐसा पैसा लूज कर रही थी। બિલકુલ. અને રિઝવાનજી, બીજો એક સવાલ આપને. જ્યારે દેશભરમાં જ્યારે આ પ્રકારના અત્યારે તો ઓનલાઈન છેતરપિંડીના કેસ જે વધી રહ્યા છે, ડિજિટલ એરેસ્ટની વાત કરી તો આમાં જે વ્યક્તિ હતા, એટલે જે વિક્ટિમ હતા, એમને ખબર ન હતી કે ના હું ડિજિટલ એરેસ્ટનો ભોગ બની ગયો છું, પણ બેંક મેનેજરને ખબર પડી ગઈ, ફંડ મેનેજરને ખબર પડી ગઈ કે ના આ રૂપિયા અત્યારે તો ક્યાંથી ક્યાં મુકાઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે થઈ રહ્યા છે, અને તેમની સતર્કતાને કારણે અમદાવાદમાં 3 જેટલા અત્યારે તો જે એમ કહેવાય ને કે વૃદ્ધ વ્યક્તિ હતા તેમને તો બચાવ્યા, પ્લસ મહેસાણામાં પણ આ પ્રકારે, એટલે ક્યાંક અવેરનેસ છે ખરી, પણ વૃદ્ધને અત્યારે તો ખબર નથી પડતી કે ના હું ડિજિટલ એરેસ્ટ થઈ ગયો છું. એ પ્રમાણે ક્યાંક આ બાબત જોવા મળતી હોય છે. એટલે સતર્કતા છે પણ દરેક લોકોમાં નથી, એવી બાબત પણ સામે આવી છે. તો હવે આને રોકી શકાય ખરી કે ના આ પ્રમાણે જો કોઈ પણ જે કોલ્સ આવતા હોય કે પછી મેસેજીસ આવતા હોય તો આપણે અત્યારે તો તેને કેવી રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? ચલો આપણે કરી શકીએ પણ અમુક વાર વૃદ્ધ નથી કરી શકતા, તો તેમના માટે પણ આપ શું કહેશો? सिंपल है, देखो अवेयरनेस इज द ओनली थिंग। साइबर यानी टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओनली फील्ड जहाँ पे हमने पहली बार देखा है यंगस्टर्स आर स्मार्टर देन एल्डर्स। आप देखो कोई भी चीज होती है, हमें एल्डर्स को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है और हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, बट ये एक लौती ऐसी चीज है यहाँ पे बच्चे ज्यादा स्मार्ट है, स्पेशली सीनियर सिटीजन से ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज में। तो डेफिनेटली एक गैप है। सो इट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, as we say charity begins at home, so in the similar way cyber knowledge and technological awareness begins at your home। ये स्पेशल हमें ऐसा मोटिव अपनाना पड़ेगा कि घर में जो यंगस्टर्स हैं जिनको इसकी नॉलेज है ज्यादा, वो मेक श्योर करें अपने पूरे फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने खानदान से चालू करें, जहाँ पे वो सबको अवेयर कर रहे हैं इस चीज के बारे में। आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू मिटिगेट। और स्पेशली आप देखोगे ओल्डर सेक्शंस हो जाए या ऐसे भी सिनारियोज है, हमने देखा है कुछ यंगस्टर भी इसके ट्रैप में आते हैं डेफिनेटली, जिनको आइडिया नहीं होता है। और काफी सिनारियो हमने देखा है कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं इन बिटवीन, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में है या कुछ ऐसा चल रहा है, उस समय पर अगर ऐसा हो जाए तो उनका दिमाग एकदम इमीडिएटली नहीं चल पाता है, तो वो चाहते हैं कि सब जल्द से जल्द इसका छुटकारा मिले, पैसे से सॉल्व हो रहा है, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। सो डिजिटल ऐसा कोई होता ही नहीं है चीज। But yes, a lot of people fall prey and victim to it in unawareness या जल्दबाजी में या एक डर के माहौल की वजह से। दूसरी एक और चीज है, इन केस ऐसे कोई विक्टिम बन चुके हैं, so the first and the most important thing which is recommended is नंबर 1 रिपोर्ट करना है। साइबर सेल या ऑफिशियल जो एक्चुअल असली पुलिस है उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। एक बार एक्चुअल रिपोर्टिंग हो जाए उसके बाद एट द सेम टाइम मेक श्योर करना है जितना जल्दी रिपोर्ट होगा उतना जल्दी ही बेटर होगा किसी भी अकाउंट पे लीन लगाना पुलिस को। सो द मोमेंट यू फाइल द कंप्लेंट, अगर जितना लेट आप करोगे तो पैसा यहाँ से वहां मूव होते जाएगा, मल्टीपल अकाउंट पे घूमते जाएगा, शायद कहीं कैश विड्रॉल हो जाए, शायद वो फेक अकाउंट हो या नॉन केवाईसी अकाउंट हो या किसी ऐसे के नाम पे अकाउंट ये लोग खोल लेते हैं साइबर क्रिमिनल, जिसका कुछ लेना देना होता नहीं है उससे, अकाउंट बिकते भी है। तो ये सारी बहुत सारी चीज होती है। तो अर्ली द बेटर, जितना जल्दी लीन लग जाएगा उतनी ज्यादा चांसेस है आपका अमाउंट रिकवरी होकर आपके पास वापस आने का। सो अवेयरनेस भी 2 तरीके की होनी चाहिए। एक, ऑफकोर्स प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। तो ये अवेयर करना भी बहुत जरूरी है। बट अगर कोई विक्टिम बन गया तो उसके बाद क्या है, इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2, ये भी लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है, जिसमें रिपोर्टिंग टू द राइट अथॉरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, रिपोर्टिंग टू योर बैंक इमीडिएटली जहाँ से मूवमेंट हुआ है। બિલકુલ. રિઝવાનજી, ધન્યવાદ हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच. દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે આપણે મહેસાણા અને તેની સાથે જ્યારે અમદાવાદની તો વાત કરીને તેમાં પણ એમ કહેવાય ને કે ના સતર્કતા તો હતી, હું એમ નથી કહેતો સતર્કતા ન હતી, એમ સતર્કતા હતી એટલે ક્યાંક અત્યારે તો એ જે વૃદ્ધ હતા એ બચી ગયા. પણ અત્યારના સમયમાં હું હજુ પણ એક બાબત કહેવા માગું, જ્યારે જ્યારે આ પ્રકારના જે કેસ સામે આવતા હોય છે એ લોકો ક્યાંક મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જતા હોય છે કે ના આ શું થઈ ગયું, કેમ થઈ ગયું, અને એમ કહેવાય ને કે એ વ્યક્તિ એમ કહેતા હોય છે કે હવે હું કોઈ પણ અનનોન કોલર, પછી એમના સમાજમાંથી હોય, એમના ફેમિલી મેમ્બરમાંથી હોય, જો કોઈ નવો નંબર પણ જોવે છે ને તો પણ એ વ્યક્તિ એ ફોન કોલ
એ રિસીવ નથી કરી શકતો. એક એવી પણ બાબત સામે આવી છે. પાર્થોભાઈ, ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય છે કે આપણને ખબર છે કે ના આ વ્યક્તિ જે અત્યારે તો આપણને કોલ કરી રહ્યો છે એ ક્યાંક અત્યારે તો જે પ્રોપર નથી જોવા મળતો. મેં જે રીતે કહ્યું ને કે મેં એક વ્યક્તિ જોડે હમણાં જ વાત કરી અને એ વિક્ટીમ હતા. એમણે મને એમ કહ્યું કે ના, હવે મારે આ પ્રકારના હું કોઈ અનનોન કોલ હું નથી રિસીવ કરી શકતો, કારણ કે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ મારી જોડે થઈ એટલા માટે. તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ થઈ, બેંક મેનેજરોએ સતર્કતા બતાવી, ખબર પડી ગઈ ને આ વસ્તુ શું છે શું નહીં, કેવી રીતે શું બધું થયું એમ. પણ જો આપણે કોઈ સામાન્ય જનતાને એકદમ ઇઝી વેમાં આપણે એમને જો સમજાવવા માગતા હોઈએ કે ના આ વસ્તુ શું છે, કેવી રીતે અટકાવી શકાય, કેમ અત્યારે તો કરી શકાય, તો એના માટે એક સતર્કતાના ભાગરૂપે એક કઈ બાબત હોવી બહુ જરૂરી છે કે એ લોકો સમજી જાય કે ના ભાઈ આ એક એવો પ્રેન્ક કોલ છે કે આ અત્યારે તો એક એવી વસ્તુ છે કે ના આનાથી બચવું બહુ જરૂરી છે. આપ શું કહેશો તેને લઈને? પણ કોઈ સામાન્ય જન એકદમ ઇઝી વે હેલો. જી જી પાર્થોભાઈ જી. જી યજ્ઞભાઈ, સો એકદમ અગર હું આને સાદી ભાષામાં સમજાવું તો એવું છે કે કોઈ પણ પોલીસ ઓફિશિયલ છે એ તમને વિડીયો કોલ કરીને એમ ના કહી શકે કે તમે અરેસ્ટ થઈ ગયા છો. બીજી વસ્તુ, ગમે તેવો પોલીસ ઓફિશિયલ હોય, ગમે તેવો કસ્ટમ ઓફિસર હોય, ગમે તેવો આઈએએસ હોય, આઈપીએસ હોય કે ગમે તે હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિને ભારતનું બંધારણ કે ભારતની ન્યાય સંહિતા એવો કોઈ રાઈટ આપતી નથી કે તમને મોબાઈલ ઉપર અરેસ્ટ કરવામાં આવે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે સરળ ભાષામાં સમજાવું કે તમને એમ કહેવામાં આવે કે તમે ટેરર ફંડિંગમાં, તમે આ વસ્તુમાં ઇન્ક્લુડેડ છો, તમારું પાર્સલ આવ્યું છે, તમારે આ વસ્તુ થઈ છે, તમારે ફલાણું થયું છે, ઢેકણું થયું છે, કશું જ નહીં કરવાનું. કટ ધ કોલ. સિમ્પલ. પહેલામાં પહેલું કામ કટ ધ કોલ. બીજી વસ્તુ એ કરવાની છે કે આ રીતનું કોઈ પણ વસ્તુ જે કહેવામાં આવી રહી છે કોઈના પણ દ્વારા, તો એક જ વસ્તુ મગજમાં યાદ રાખો કે પોલીસની પાસે આવું કોઈ પ્રાવધાન જ નથી કે પોલીસ તમને વિડીયો કોલ પર અરેસ્ટ કરે. એટલે આવી કોઈ પણ વસ્તુ આવે તો સમજી જવું કે આ કોઈ સ્કેમર છે, કોઈ સાયબર ગઠિયો છે, અથવા કોઈ જે કહેવાય કે સાયબર ક્રિમિનલ છે કે જે તમારા મગજ જોડે રમવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે. હવે જ્યારે આપણે આ ડિસ્કશન કરતા હતા, રિઝવાનભાઈએ પણ સારી વસ્તુઓ કીધી અને યજ્ઞભાઈએ પણ કીધી, તો એમાં એક વસ્તુ હું એડ કરવા માંગીશ કે 9 દિવસ માટે, લિટરલી 9 દિવસ માટે એ વૃદ્ધને સાયબર અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. એ સાયબર અરેસ્ટની અંદર તમે વિચારો કે જ્યારે એ ભાઈ દાદા જે હતા એ દાદા એફડી તોડવા ગયા, 66 લાખની એફડી જે એમણે તોડવાની કોશિશ કરી, ત્યારે જે પીએસઆઈ હતા નારાયણસિંહ ચાવડાજી, નારાયણસિંહ ચાવડાજી જે હતા એમને તરત જ આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવ્યો કે યાર આવું 66 લાખની એફડી અચાનક જ 9 દિવસથી કોઈ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ નહીં, કોઈ વોટ્સઅપ પર મેસેજ નહીં, કશું જ નહીં, અને અચાનક જ દાદા આવી રીતના એફડી તોડવા કેમ આવ્યા? ત્યારે જે મેનેજર, બેંક મેનેજર અને નારાયણસિંહ ચાવડાની જે એક સારી એવી કોર્ડિનેશન કહેવાય, હું ખૂબ જ બિરદાવીશ આ વસ્તુને, કે એમણે સીધા ગયા, સીધા દાદાની પાસે ગયા અને સીધું જ કહી દીધું કે ભાઈ તું ક્યાંની કઈ સ્પેશિયલ ઓફિસર છે, શું કયો સ્પેશિયલ ઓફિસર છે તું? અને એ મુમેન્ટે જે ડિજિટલ અરેસ્ટ કરવા વાળું જે સામે વ્યક્તિ હતું એ વ્યક્તિ ડરી ગયું અને એ વ્યક્તિએ તરત જ મ્યુટ કરી દીધું અને કોલ કટ કરી દીધો. હવે કારણ શું છે? કારણ કે એ કોઈ સાચું વ્યક્તિ છે જ નહીં. દાદા બિચારા 9 દિવસથી હેરાન થતા હતા. અત્યારે માનસિક રીતે દાદા એટલા હેરાન થઈ ગયા છે કે એ વાત કરવા માટે પણ તૈયાર નથી કોઈની સાથે, અને કોઈનો ફોન પણ ઉપાડવા માટે તૈયાર નથી. જે એક કહેવાય કે યજ્ઞભાઈ ખાલી ને ખાલી પૈસા પડાવવાની વૃત્તિ નહીં, પણ આ વૃત્તિને કહેવાય માનસિક હેરાનગતિ કરવી કહેવાય. કારણ કે જો એક યજ્ઞભાઈ એક વસ્તુ કહો કે હવે 60 લાખ કે 50 લાખ કેટલી કિંમત, હવે માણસની જિંદગી કરતા વધારે તો ના હોય, બરાબર? યજ્ઞભાઈ અવાજ આવે છે?
જી જી જી, આવે છે આપણે. હા જી. તો માણસની એક કહેવાય કે જીવન કરતા તો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં હોય, પરંતુ અત્યારે જે આ સાયબર ક્રિમિનલ અથવા સાયબર ગઠિયાએ જે દાદાના માનસ પટલ ઉપર આખું કહેવાય કે એક એવી ઇમેજ બનાવી દીધી કે હવે કોઈ પણ પોલીસનો પણ ફોન આવશે ને તો એ દાદા ઉપાડશે નહીં, સાચો ફોન આવશે તો પણ. અને દાદા જે છે હવે એવા બી ગયા છે કે કોઈનો પણ ફોન ઉપાડશે નહીં, કોઈની જોડે વાત નહીં કરે. અત્યારે એમની માનસિક સ્થિતિ એટલી ખરાબ હશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે તે કોઈ પણ વ્યક્તિ ની જોડે વાત કરતા અથવા વિશ્વાસ કરતા હવે એ ડરશે. અને જે એક રીતે જોવા જઈએ તો આ જે મેન્ટાલિટી છે બધાએ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે કે આ રીતનો કોઈ પણ કોલ આવે કટ જ કરી દો, સીધો કટ કરીને જતા રહો નિયરેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન ઉપર. હજી પણ કહું છું કે કારણ કે દરેક પોલીસ ઓફિશિયલ જે છે એ આપણે તમારો સપોર્ટ કરવા બેઠા છે. ભલે પકડાય ના પકડાય એ બીજી વસ્તુ છે, પણ કે તમને માનસિક રીતે વધતા તમને આ રીતનું કોઈ પણ અરેસ્ટ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે તો એમાં સંપૂર્ણપણે એ લોકો સપોર્ટ કરવા માટે રેડી જ હોય છે. એ તમે જેવું કહેશો તરત જ એ પોલીસ ઓફિશિયલ છે એ નંબરને ટ્રેસ કરી શકશે. બીજું જે રિઝવાનભાઈએ કીધું એ સારી એક વસ્તુ હતી કે તમારી બેંકને કનેક્ટ કરો ને ફ્રીઝ કરાવડાવી દો અકાઉન્ટ. બરાબર, આ બે વસ્તુ કરશો તો યજ્ઞભાઈ જે પ્રમાણે તમે કીધું કે સીધી સાદી ભાષામાં કહું તો કોઈ પણ પોલીસ તમને ડિજિટલી અરેસ્ટ કરી શકે નહીં. અરે સીબીઆઈ હોય, એફબીઆઈ હોય કે આ જે પણ હોય, બરાબર, આઈબી નો કોઈ માણસ હોય કે રો નો એજન્ટ હોય, એ પણ તમને ડિજિટલી અરેસ્ટ કરી શકે નહીં. તો આ મગજમાં એક વસ્તુ ક્લિયર રાખજો. દર્શક મિત્રોને હું દર વખત રિક્વેસ્ટ કરું છું અને આ વખતે પણ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે કોઈ પણ આવા સ્કેમમાં ફસાવાની જરૂર નથી. અને ફસાવો તો તરત જ તમે આ જે કહેવાય કે 1930 પર કોલ કરો, સાયબર ક્રાઇમની વેબસાઇટ ઉપર જતા રહો, અથવા તમારું કોઈ જે રિલેટિવ હોય કે જે સાયબર રિલેટેડ કોઈ વસ્તુઓ જાણતું હોય તો એને તરત જ ફોન કરીને પહેલા કન્ફર્મ કરો. જી અપનાભાઈ. બિલકુલ. અને પાર્થોભાઈ, એક બાબત મારે એ પૂછવી છે તમને કે જ્યારે આ પ્રકારના જે ડિજિટલ એરેસ્ટના જે કેસ તમે જે રીતે કહ્યું ને કે ના ફોન આવે તો એને તરત તો બંધ કરી દો, પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા કેવી રીતે? જો સામાન્ય જનતાને તમે ને હું કે આપણે બંનેને ખબર છે કે ના જો આ રીતના કોલ આવે તો આપણે કટ કરી નાખીએ, કાં તો પછી આવું કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ તમે ડિજિટલ એરેસ્ટ થયા તો આપણે કહીએ ભાઈ ફોન મૂકી દે, ભાઈ મારે તારી જોડે વાત નહીં કરવી, એ પ્રમાણે આપણે કહી દઈએ. પણ એ લોકો વૃદ્ધોને ટાર્ગેટ કરતા હોય છે. તો લાગે છે કે ના વૃદ્ધોને પણ અત્યારે તો ચલો સતર્કતા નહીં પરંતુ પેલું ટ્રુ કોલર જેવું કંઈક હોય છે તો એવું બધું પણ કંઈક નાખી દઈએ તો પણ અત્યારે તો વાંધો નથી આવતો એમ. તો એનાથી પણ શું બચી શકે ખરી? તો ચલો સતર્કતા નહીં પરંતુ ભાઈ ચોખ્ખું કહું, ટ્રુ કોલર ના નાખવું સારું, કારણ કે ટ્રુ કોલર એક ખુદ સ્કેમ છે. હું તમને અત્યારે હું સોશિયલ નેશનલ પ્લેટફોર્મ પર બોલી રહ્યો છું, કારણ કે ટ્રુ કોલર જે છે એ સ્વીડન અને ઇન્ડિયાનું બંનેનું ભેગું જે મળેલું એક ટેકનોલોજી છે, પણ એ તમારો બધો ડેટા લઈ રહ્યું છે, તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર્સ, તમારી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ ને બધું જ, અને એ તમારા ઓટીપી, મેસેજીસ બધું જ જોઈ શકે છે. તો ટ્રુ કોલર નાખવાની જરૂર નથી. પહેલી વસ્તુ એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ અનનોન નંબરથી ફોન આવે છે તો ઉઠાવવાનો જ નહીં. પહેલા તો અગર ઉઠાવો અને આવી કોઈ પણ વાત કરે તો તરત કટ કરી દેવાનું. બીજી વસ્તુ, ટ્રુ કોલર હું એટલા માટે ના પાડું છું કારણ કે ડેટા લીક થાય છે ટ્રુ કોલરનું. અત્યારે તમને લોકોને અગર જનતાને, જાહેર જનતાને ખબર હશે કે નહીં હોય, પણ 350 કરોડ વોટ્સઅપના જે મોબાઈલ નંબર છે એ લીક થઈ ચૂક્યા છે. હવે ત્યાંથી જ આ બધો ડેટા ક્રિમિનલ્સ પાસે જાય છે અને ક્રિમિનલ્સ એનો ઉપયોગ કરીને ડિજિટલ અરેસ્ટ, સાયબર સ્કેમ ને આ બધું કરી રહ્યા છે. તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે નંબર ભલે તમને કોઈનો પણ ફોન આવે, ટ્રુ કોલર એક ઓપ્શન છે, પણ એને તમે બધો ડેટાનો એક્સેસ ના આપી દો. તમારા મેસેજીસ એક્સેસ કરવાનો, તમારા ફોટોઝ એક્સેસ કરવાનો, તમારા વિડીયોઝ એક્સેસ કરવાનો, બધું જ એક્સેસ કરવાનું તમે એમને પરમિશન ના આપો. બરાબર, તમારા મેસેજીસ રીડ કરવાની પરમિશન પણ ન આપો. ફક્ત એને જો અગર કોલનું નેમ, કોલર નેમ દેખાવું જોઈએ તો સરકાર એના ઉપર કામ કરી રહી હતી. સરકારે શું કર્યું અત્યાર સુધી? તો પછી અગર TRAI જે છે, ટ્રાય એમ કહી રહ્યું હતું કે અમે તમને કોલર આઈડી નું નામ બતાડીશું, તો અત્યારે બતાડતું કેમ નથી? અગર સરકાર જ કરી દેશે તો પછી આવી કોઈ થર્ડ પાર્ટી એપની જરૂર નહીં પડે. અને થર્ડ પાર્ટી એપ રિસ્કી છે,
તો બને એટલું અવોઇડ કરવું. અને પહેલી જ વસ્તુ યજ્ઞભાઈ આપણે કેટલી પણ વખત ડિસ્કસ કરેલું છે કે સીધો આવો ફોન આવે કટ જ મારવાનો. ઉપાડ્યો, હા કોણ વાત કરો છો, અચ્છા આ વાત કરો છો, હા. તો અગર એ વ્યક્તિ તમને ઓળખતું નથી અથવા એ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા નથી તો બીજું કઈ નહીં કરવાનું, સીધો કટ કરવાનું, સીધું સાયબર ક્રાઇમ પાસે અથવા પોતાનું જે નજીકતમ રિલેટિવ હોય એને પૂછી લેવાનું અથવા કોઈ નિષ્ણાત આજુબાજુ હોય એને પૂછી લેવાનું કે આવું કઈ હોય. કારણ કે સર યજ્ઞભાઈ આજકાલ જે ડેટાનો જમાનો છે, તમારો એક મોબાઈલ નંબર કહું કે 100-200 રૂપિયામાં વેચાતો હોય છે. એટલે બને તો ટ્રુ કોલર પણ ન જ વાપરવું. હવે ટ્રાય જે છે એ ટ્રાય અગર સોલ્યુશન લાવે કશું આનું તો બહુ સારું છે. બાકી સાહેબ હું સાચું કહું છું કે જ્યાં સુધી તમને વિશ્વાસ ના હોય ત્યાં સુધી ફોન ઉઠાવવાનો જ નહીં. અગર તમને એવું લાગે છે કે આ કંઈક સસ્પિશિયસ છે તો 1930-1930 આના ઉપર સીધો કોલ કરવાનો કે સાહેબ આવું થઈ રહ્યું છે, આ નંબર છે, સ્ક્રીનશોટ્સ લઈ લેવાના, કોલ રેકોર્ડિંગ્સ લઈ લેવાના. અગર તમને સ્ક્રીનશોટમાં નથી ખબર પડતી તો ખાલી એ તમારું જે આજુબાજુ નાનું કોઈ મોટું કોઈ વ્યક્તિ હોય, વૃદ્ધો માટે સ્પેશિયલી, કે તમારા જે બાળકો હોય એમને કહેવાનું કે મને સ્ક્રીનશોટ લઈ આપ અથવા મને રેકોર્ડ કરી આપ. તો અગર આ કરશો તો ચોક્કસથી બચવાના ચાન્સીસ છે. અને જેટલું બને એટલું આ વસ્તુથી ડરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. કારણ કે કોઈ પણ કહેવાય ને કે કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સનો ઓફિસર પણ હશે ને તો એ પણ તમને કોલ ઉપર અરેસ્ટ કરી શકે નહીં. સીધી ઘરે ધાડ પાડશે અથવા સીધું તમને વોરંટ આવશે, એ વોરંટ લઈને જ આવશે. બાકી કોઈ પણ ડિજિટલ અરેસ્ટનું કોઈ પ્રાવધાન નથી. તો કૃપયા કરીને જનતાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આવું કોઈ પણ વસ્તુ પર ભરોસો ન કરો તો બહુ જ સારું રહેશે. જી અગ્નભાઈ. લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ મેસેજ શું આપશો આપ દરેક લોકોને? કારણ કે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં એવું ને આપણે ગમે તેવું સમજાવીએ છીએ પણ હવે છે ને આવું થઈ જ જતું હોય છે. ચાલો એમની પણ ભૂલ નથી, એમને પણ નથી ખબર કે ના આવું અમારી જોડે પણ થઈ શકે એમ. પણ એક મેસેજ શું આપશો કે ના આ વસ્તુથી આપણે આ રીતે પણ બચી શકીએ? તમે જે રીતે કહ્યું ને અનનોન કોલ આવે તો આપણે વાત કરી લીધી, બસ પૂરું થઈ ગયું. પણ એક મેસેજ શોર્ટમાં. શોર્ટમાં કહું તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ વસ્તુ મફતમાં હોતી નથી. અને અગર તમે કોઈ ગુનો કર્યો નથી તો ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. અગર તમે ગુનો કર્યો નથી તો સીધો ફોન કટ કરી દો. તમે અગર ગુનામાં છો તો પણ ફોન કટ કરીને પહેલા પોલીસ પાસે જાઓ કે ભાઈ મને આવું કોઈક વસ્તુ આવે છે. બાકી કોઈ પણ રીતે તમારે ફોન પર કોઈ નંબર ડાયલ કરવાની જરૂર નથી, કોઈ ફોનમાં યસ કે નો બોલવાની જરૂર નથી. ફક્ત ને ફક્ત એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, નો મીન્સ નો. અગર ના પાડી કે નથી કર્યું તમે કશું તો સીધો કટ કરી દો, અને કર્યું છે તો પણ કટ કરી દો અને સીધા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી જાઓ કે મારી સાથે આ વસ્તુ થઈ રહી છે. અથવા 1930 પર કોલ કરી દો એટલે તરત જ તમારી જે હેલ્પ થશે બધી હેલ્પ પોલીસ વાળા કરી દેશે. જી અગ્નભાઈ. પાર્થોભાઈ આપનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણેની બાબત અત્યારે તો જોવા મળી રહી છે ને તેમાં પણ એક જ બાબત હું આપને આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી કહેવા માંગીશ કે જે પાર્થોભાઈએ કહ્યું ને બહુ સાચી વાત છે. કોઈ મફત અત્યારે તો કોઈ કંઈ આપી નહીં જવાનું. તમારા ડેટાની જવાબદારી એ તમારા પોતાની છે અને તમારે તમારી જાતે તમારા ડેટાને પ્રોટેક્ટ કરવો પણ પડશે. અન્ય અનનોન જે નંબર પરથી ફોન આવે તો મહેરબાની કરીને ના ઉપાડશો. તમે જો સતર્ક રહેશો તો તમારા માટે જ એટલું સારું છે. તેની સાથે જ દર્શક મિત્રો આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં મને આપશો રજા. નમસ્કાર.